Mic check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good morning, people. I hope you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host, Prottoy, and near and far wherever you are. Thanks for joining this show. In this club, we have this article about chartered helicopter services. Quite interesting, right? As Dhaka is one of the ranked jam-packed city in the world, I think nowadays billionaires or millionaires and the top brass of many companies are choosing to get aboard the private helicopter service. So we're going to read all about that. আমাদের সাথে যারা আর্টিকেল পড়বেন স্ক্রিনে দেখতে পাবেন রেজোলিউশনটা সেট করে নিতে হবে 480 পিক্সেল অথবা হচ্ছে মোবাইল থেকে হাই রেজোলিউশন। So without wasting time, I'm going to call our esteemed member, Ms. Habiba, to start the article for us. So let us begin. Thank you, sir. Thank you, sir. Chartered helicopters, more convenience and status, less viable business. Over the last decade, as Bangladeshi conglomerates grew in size and stature, they began adding a few helicopters to their fleet. Investors would often fly in for a day, and it became impossible to take them to visit factories in far-flung areas of the country and return back to Dhaka on the same day. Owing to the country's horrendous traffic situation. But helicopters are expensive. The Bell or Robinson, which are the most common types of helicopter available in country, can cost between taka 40 and 45 crore and taka 10 to 14 crore respectively. Having them sit idle for months became very expensive. And so স্যার অ্যাড চলে আসছে স্যার মাইক্রোসফট এটা ব্যবহার করলে অ্যাড ব্লক অপশনটা আছে, সেটা করবে না। মাইক্রোসফট এজ ব্রাউজারটা অ্যাড ব্লকিং এর দিক থেকে ভালো। and so আবার এক মিনিট স্যার এটা বেশ ভালো আর্টিকেল মনে হচ্ছে, সবাই পড়ছে এই কারণে এটাতে অ্যাডের পরিমাণ বেশি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। And so some of the business conglomerates added to their fleet and turned it into a commercial service. Others decide to lend their helicopters to the ones that had gone commercial. That is how we organically arrive at a এটা উচ্চারণ কি হবে? নাইশ নাকি বানানটা বলেন দেখি। নিশ আমরা পড়েছিলাম ওই যে গোয়েন্দার আর্টিকেলে, মনে আছে? নিশ। Oh, sir, জি sir. At a niche industry for chartered means a novelty and prestige product, and none of the train companies operating the services are turning any profit despite the fact that they charge passengers a flight rate of Taka 66,000 per hour, including VAT. Excluding VAT. Excluding VAT. According to the Civil Aviation Authority of Bangladesh, currently these 10 private aviation companies are providing charter helicopter service for corporate use, VIP transport, emergency medical evacuation, and leisure trips. Okay, thank you. Thank you, sir. So let's see what we have until now. Okay. Chartered helicopters, more convenience and status, less viable business. Okay. Over the last decade, as Bangladeshi conglomerates grew in size and stature, they began adding a few helicopters to their fleet. Investors often fly in for a day, and it became impossible to take them to visit factories in far-flung areas of the country and return them back to Dhaka on the same day, owing to the country's horrendous traffic situation. But the helicopters are expensive. The Bell or Robinson, which are the most common types of helicopter available in the country, can cost between Taka 40 and 45 crore
and Taka 10 and 14 crore respectively. Having them sit idle for months became very expensive. And so some of the business conglomerates added to their fleet and turned it into a commercial service. Others decided to lend their helicopters to the ones that had gone commercial. খুব ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি বলা হয়েছে যে কিভাবে বাংলাদেশে চার্টার্ড ফ্লাইটের ব্যাপারটা আসলো। সো শুরুতে চলে যাই। গত এক দশক ধরে যখন বাংলাদেশি কনগ্লোমেরেটসটা হচ্ছে সাইজ এবং স্ট্যাচারে বড় হওয়া শুরু করলো, তারা তাদের ফ্লিটে তাদের বহরে হেলিকপ্টার অ্যাড করা শুরু করে দিল। এখন কনগ্লোমেরেটস এটা আমাদের জন্য একেবারেই নিউ ওয়ার্ড। দেখেন আর্টিকেলে এটা একটা মজা যে নতুন পিওর নতুন একটা ওয়ার্ড পেয়েছে। এটা মানে কি কনগ্লোমেরেটস? স্যার সমষ্টি। এখন এটা বাংলাদেশি কনগ্লোমেরেটস এটা এটা কোন দিক থেকে আসলো এটা বুঝতে পারছি না। এটা আমার জন্য নতুন। Conglomerate. এটা কি হতে পারে যে বাংলাদেশি পুঞ্জীভূত যখন বড় হলো? এটা তো হয় না, অর্থটা দাঁড়ায় না। বলেন দেখি কে বলছিল? মানে এটা হয় সমষ্টি, যেহেতু একজন বলল। হ্যাঁ, কিন্তু স্যার এটা মজার মনে বিষয় হয় হচ্ছে সকল। কনগ্লোমেরেট হচ্ছে আরেকটা টার্ম আছে, বিজনেস টার্ম আছে, যেটার মানে হচ্ছে একটা জি মাল্টি স্যার। ইন্ডাস্ট্রি কোম্পানিজ, গ্রুপ অফ কোম্পানিজ। যেমন বাংলাদেশে যে বড় বড় গ্রুপ অফ কোম্পানিজ আছে, যেমন জি হচ্ছে স্যার, যমুনা, সেটাই। বসুন্ধরা, পার্টেক্স, বেক্সিমকো, এরা হচ্ছে জি স্যার। কনগ্লোমেরেটস। এটাই বলতে মানে যাচ্ছিলেন নাকি? জি স্যার, সেটাই, মানে তাদের সমষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, সকল হ্যাঁ, গ্রুপ অফ কোম্পানিজ কে বোঝানো হয়েছে বেসিক্যালি। এবং এটা সরাসরি গুগলে সার্চ দিলে কিন্তু একদম বাস তথ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। এই কারণে ওয়ার্ড সার্চ দ্বারা একটা সবচেয়ে ভালো উপায় কি, যে আমি তো বুঝতে পারছি না, যেহেতু আমার কাছে শব্দটা নতুন, সেক্ষেত্রে কি করবো? আমরা যেটা করব, সরাসরি শব্দটা গুগল আমরা ছেড়ে দেব, দেখি যেটা কি আসে। এখন আমার আর্টিকেলের সাবজেক্টের সাথে যেটা মিলবে, বা আমার কমন সেন্সটা একটা কাজ করে, যেটা কারা ব্যবহার করতে পারে, রাইট? যেন তোমার লোক তার হেলিকপ্টার আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারছেন সব, এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। ওকে, তো বাংলাদেশি গ্রুপ অফ কোম্পানিজ গুলো গত এক দশকে যখন সাইজ এবং স্ট্যাচার হচ্ছে যে থার্ড বাটে বেড়ে যাবে না, আকারও বাড়লো, তাদের যে স্ট্যাচার আছে, স্ট্যাচার মানে কি? মানে স্যার যে মানে উচ্চতায় যেটা বাড়ে আর কি, মানে তাদের যে ঠাট টাইপের বাড়লো, কিছু একটা। হ্যাঁ, তাদের যে খ্যাতি রেপুটেশনটা বাড়লো, বাড়ে যে। ডিগনিটিটা বেড়ে গেল, মর্যাদা বেড়ে গেল, রেসপেক্ট বেড়ে গেল, ইম্পর্টেন্স বাড়লো। তো তারা তাদের বহরে, ফ্লিট হচ্ছে বহর, নতুন কিছু হেলিকপ্টার অ্যাড করা শুরু করলো। তো যারা ইনভেস্টর বা বিনিয়োগকারী, তারা একদিনের জন্য উড়ে আসলো, সাপোজ আমেরিকা থেকে বা ইউরোপের কোন একটা দেশ থেকে উড়ে এসেছে, তো তাদেরকে দেশের ফার ফ্লাং এরিয়াস কোনগুলো? ফার ফ্লাং মানে হচ্ছে দূর দূরান্তের যে অঞ্চলগুলো আছে, সেখানে ওদের যে ফ্যাক্টরি আছে, সেখানে একই দিনে, যেদিন তারা ফ্লাই করে এসেছে, একই দিনে তাদেরকে ভিজিট করিয়ে নিয়ে আসাটা ইম্পসিবল ছিল, ইম্পসিবল হয়ে গেল। এখন কি কারণে হয়ে গেল? ওয়িং টু কান্ট্রিজ হরেন্ডাস ট্রাফিক সিচুয়েশন, দেশের হরেন্ডাস ট্রাফিক সিচুয়েশনের কারণে। এখন হরেন্ডাস শব্দটা অর্থ কি? মানে স্যার এই যে ভয়ঙ্কর বা খারাপ, ভয়ঙ্কর, অনেক। খুবই খারাপ, এটা জঘন্য যেটাকে বলা হয়। এখন হচ্ছে এটা সিনোনিম গুলো কি আছে? হরিবল আছে, টেরিফিক, হরিফিক, মানে হরিফিক আর হচ্ছে টেরিবলের মিলিয়ে হচ্ছে হরেন্ডাস একটা শব্দ আছে। ট্রেমেন্ডাস এবং হচ্ছে হরর টাইপের। যাক দেখি। তো বাট হেলিকপ্টারস আর এক্সপেন্সিভ, কিন্তু হেলিকপ্টার তো দামি জিনিস। বেল অথবা রবিনসন, যেটা বাংলাদেশে সবচেয়ে কমন যেটা পাওয়া যায় হেলিকপ্টার গুলো, সেটার দাম 40 থেকে 45 কোটি টাকা হতে পারে, আর 10 থেকে 14 কোটি টাকা। বেল বেল যে হেলিকপ্টার গুলো, এগুলো একটু দামি, আর 10 থেকে 14 এর মধ্যে আছে রবিনসন, একটু কম দামি হেলিকপ্টার। 10 থেকে 14 কোটি, কোটিপতির হিসাবে খুব বেশি না। সাজ্জান ম্যাম, আপনার এখান থেকে নয়েজ আসছে, দেখেন তো কি কারণে আসে। হুম, 10 থেকে 14 কোটি হচ্ছে সবচেয়ে কম দামিটা, রবিনসন একটা। এবং তাদেরকে মাসের পর মাস আইডল বসিয়ে রাখাটা হচ্ছে খুবই দামি হয়ে গেল। মানে কিনেছে ঠিক আছে, আমার ক্লায়েন্টের জন্য দরকার, ক্লায়েন্ট এমন না যে প্রতিদিনই আসছে, হেলিকপ্টার বসিয়ে রাখলেও কিন্তু লস। তো এটা হচ্ছে আইডল, মানে হচ্ছে অলস বসিয়ে রাখলে লস হচ্ছে, এটাও এক্সপেন্সিভ হয়ে গেল। and some of the business conglomerates added to their fleet. তো এই কারণে কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর যে গ্রুপ আছে, তারা তাদের হচ্ছে বহরের মধ্যে কিছু হেলিকপ্টার অ্যাড করে এটাকে একটা কমার্শিয়াল সার্ভিস বানিয়ে ফেললো। এবং অন্যরা কি করলো, যাদের প্ল্যান নেই যে আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিনেছি কিন্তু ফেলে রাখবো না, তারা কি করলো, যারা কমার্শিয়ালি গিয়েছে তাদের কাছে ভাড়া দেওয়া শুরু করলো। সাপোজ অনেকটা আমাদের রেন্টে কারের কনসেপ্টের মতো।
আপনার একটা প্রাইভেট কার আছে, আপনার খুব বেশি কাজে লাগে না, আপনি রেন্টে কারে দিয়ে রাখেন, ঠিক সেম হেলিকপ্টার কিনে ভাড়া দিয়ে রাখেন। ওকে, নিচে আমরা পার্টেক্স গ্রুপের একটা হেলিকপ্টার দেখতে পাচ্ছি। আই থিঙ্ক এলেন রবিনসনস নাকি এটা, বোঝা যাচ্ছে R66 সম্ভবত রবিনসন। That is how we organically arrived at a niche industry for charter helicopter services. It, however, largely remains a novelty and prestige product, and none of the 10 companies operating the services are turning any profits, despite the fact that they charge passengers a flat rate of 66,000 taka per hour, excluding VAT. এখন নিশ ইন্ডাস্ট্রি কি জিনিস আর অর্গানিক্যালি কিভাবে আসে? নিশ ইন্ডাস্ট্রি আর হচ্ছে অর্গানিক। মানে অর্গানিক্যালি হচ্ছে কি, মানে কোন রকম মার্কেটিং ছাড়া বা পরিকল্পনা ছাড়া নিজে নিজেই তৈরি হয়ে গেছে সাধারণভাবে যেটা হয়। তো এভাবে আমরা একটা উপযুক্ত বা প্রকৃত ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হলো, নিশ এখানে প্রকৃত বুঝবে। চার্টার হেলিকপ্টার একটা প্রকৃত, চার্টার হেলিকপ্টার সার্ভিসের একটা প্রকৃত ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা পৌঁছালাম অর্গানিক্যালি। যদিও এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রয়ে গেছে একটা নোভেলটি এবং প্রেস্টিজ প্রোডাক্ট হিসেবে। নোভেলটি মানে কি আর প্রেস্টিজ মানে কি? নোবেলিটি নতুনত্ব বা বাজারে নতুন কিছু একটা আসলে যা অভিনব। হয় আর কি, একটা অভিনব এবং একটা মানে মর্যাদাশীল একটা প্রোডাক্ট রয়ে গেছে, মানে একটু দামি রয়ে গেছে, এক্সপেন্সিভ। ওকে, এন্ড নান অফ দ্য 10 কোম্পানিজ, যেমন ফার্স্টে হচ্ছে যখন স্টার সিনেপ্লেক্স আসলো, আমরা 3D তে সিনেমা দেখবো, এটাও তো একটা নোভেলটি এবং প্রেস্টিজ প্রোডাক্ট টাইপের ছিল। তারপর হচ্ছে কোন 10টা কোম্পানি যারা অপারেট করছে এই সার্ভিসটা, তারা কোনো ধরনের তাদের মুনাফা কিন্তু নাই। যদিও ব্যাপার হচ্ছে তারা প্যাসেঞ্জারদেরকে ফ্ল্যাট সবার জন্য এক সমান পার ঘন্টায় 66,000 টাকা তারা চার্জ করে, এবং এটা ভ্যাট দ্যাট মিনস আই থিঙ্ক কত 70-75,000 টাকা হতে পারে। তারপর তাদের কোনো লাভ নেই। এখন কেন লাভ নাই দেখি, খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। According to Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB), currently the standard private aviation companies are providing charter helicopter service for corporate use, VIP transport, emergency medical evacuation, and leisure trips. Okay, তো CAAB অনুসারে বর্তমানে 10টা প্রাইভেট এভিয়েশন কোম্পানি আছে যারা চার্টার হেলিকপ্টার সার্ভিস দিচ্ছে কর্পোরেট ব্যবহারের জন্য, ভিআইপি দের ট্রান্সপোর্টের জন্য, ইমার্জেন্সি মেডিকেল ইভাকুয়েশন, সাপোজ কেউ আহত হয়েছে তাকে দ্রুত ঢাকায় নিয়ে আসতে হবে, পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনেক দূর থেকে দ্রুত আনতে হবে, সেক্ষেত্রে মেডিকেল ইভাকুয়েশনটা দিচ্ছে। আর লেজার ট্রিপ, ঘুরতে যাওয়া। আমরা তো ইদানিং তো নিউজও দেখেছি যে হেলিকপ্টারে চলে চলে বিয়ে করতে গেছে, কে জানে দেখেছিল, জি স্যার, খুব আলোচনা জি হয়েছে। স্যার। এই কারণে এটাকে নোবেলটি আর প্রেস্টিজ প্রোডাক্ট বলা হয়, যে এটা এখন হচ্ছে বাংলাদেশে। এখন কারা কারা অপারেট করছে সেটা একটু শুনি। তো মিস্টার রানা, পরমিট। Okay, sir. Thank you. The companies are South Asian Aviation, Magna Aviation, Square Air, BRB Air, ATL Aviation, Partex Aviation, R&R Aviation, Bangla International Airlines, Bosundhara Airways, and BCL Aviation. In 2009, Square Air launched a helicopter service to ensure safe and pleasant transport for its top executive. Later, they included emergency medical service. The next year, BRB Air stepped into the aviation industry following an expansion of its helicopter service, which was restricted to charter flights for BRB Group's top official. Between 2011 and 2016, several other business conglomerates followed suit. For example, Magna Aviation, a sister concern of Magna Group, was established in 2011 to facilitate in group's official tour. হ্যালো। Sorry, okay. সেম কাজ আপনার জন্য অ্যাডভার্টাইজ Facilitates কাটানোর the জন্য ইয়ে group's করতে হবে, এজ ব্রাউজার, এজ ইডিজি। ওকে, Okay, sir. It facilitates the group's official tour to its industrial projects located away from the capital city. On the instruction from the group's chairman and
Managing Director Mustafa Kamal Meghna Aviation introduced commercial service within the next few years. Currently, the company's operation for helicopter, including Operates double 4 engine, helicopters. Operates. operates 4 helicopters, including double engine Bell 429, single engine Bell 407GX, and 2 Robinson R-66 helicopters. Okay, thank In you. So 2000, let's see what we okay, sir. have until now. যাক, এটাতে প্রচুর ছবি আছে, এটা একটা জিনিস মজা পাবেন। This is how we originally arrived as a niche industry for chartered. আচ্ছা, এটা তো বলেছে। These companies are South Asian Aviation, Magna Aviation, Square Air, BRB Air, ATL Aviation, Prottoy Aviation, R&R Aviation, Bangladesh International Airlines, Bosundara Airways, and BCL Aviation. In 2009, Square Air launched a helicopter service to ensure safe and pleasant transport for its top executives. Later, they included emergency medical services. 2009 সালে প্রথমে কোম্পানিগুলোর নাম বলা হয়েছে কারা কারা অপারেট করছে। 2009 সালে হচ্ছে স্কয়ার এয়ার, তারা হচ্ছে একটা হেলিকপ্টার সার্ভিস লঞ্চ করলো। এটা নিশ্চিত করার জন্য তাদের টপ এক্সিকিউটিভ, তাদের উচ্চ পর্যায়ে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য একটা নিরাপদ এবং আরামদায়ক ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা তারা করলো, যাতায়াতের ব্যবস্থা করলো, এবং পরবর্তীতে তারা এখানে ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিসটাও ইনক্লুড করলো। পরবর্তী বছর the BRB Air stepped into the aviation industry following an expansion of its helicopter service, which was restricted to charter flights for BRB Group's top officials. Top executives, এটা পরবর্তীতে ব্যবহার করেছে top officials, যাতে শুনতে বোরিং না লাগে। দেখেন সিনোনিমের কিভাবে ব্যবহার করা যায়, প্যারাফ্রেজিং। পরবর্তী বছর BRB Air হচ্ছে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে চলে আসলো, কদম রাখলো, যেটাকে বলে স্টেপ ইনটু, তারা পা রাখলো, এবং তাদের হেলিকপ্টার সার্ভিসের এক্সপেনশন, উন্নীতকরণের মধ্য দিয়ে, যেটা প্রথমে হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড সীমাবদ্ধ ছিল হচ্ছে বিআরপি গ্রুপের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের, উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য চার্টার ফ্লাইটস। এটার মাধ্যমে চার্টার ফ্লাইটস হচ্ছে আপনি আলাদা করে নিজের জন্য একটা ফ্লাইট বুক করলেন, বিমানে পুরোপুরি আপনার। এটা Between 2011 and 2006, several other business conglomerates followed suit. For example, Magna Aviation, a sister concern of Magna Group, was established in 2011 to facilitate the group's official tour to its industrial projects located away from the capital city. 2011 থেকে 16 মধ্যে আরো বিভিন্ন গ্রুপ অফ কোম্পানিরা তারাও হচ্ছে পিছন পিছন আসবে এই ব্যাপারটা অনুসরণ করবে। উদাহরণস্বরূপ মেঘনা এভিয়েশন, যারা হচ্ছে মেঘনা গ্রুপের একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, অঙ্গ সংগঠন। আচ্ছা, সিস্টার কনসার্নের এক্সাক্ট বাংলাটা কি? এটাকে সরাসরি ট্রান্সলেট করলে কিন্তু উদ্ভট দেখাবে, যে উদ্বিগ্ন বোন দেখাবে। এটা তো হবে না। সিস্টার কনসার্নের বাংলাটা, এটা এত বেশি পড়া হয়েছে ইংরেজিতে, এর এক্সাক্ট বাংলা কেউ জেনে থাকলে আমাকে একটু জানাবেন। তারপর কি হলো, অন দ্য এটা কি করলো যে 2011 সালে মেঘনা এভিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হলো, যাতে করে তারা ফ্যাসিলিটেট করতে পারে, মধ্যস্থতা করতে পারে, যে গ্রুপের অফিসিয়াল ট্যুর যেটা হচ্ছিল শহর থেকে, রাজধানী শহর থেকে দূরে তাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট গুলো আছে সেখানে অফিসিয়াল ট্যুর গুলো ফ্যাসিলিটেট করা। On the instruction from the group's chairman and managing director Mustafa Kamal, Magna Aviation introduced commercial service within the next few years. Currently, the company operates 4 helicopters, including double engine Bell 429, single engine Bell 407GX, and 2 Robinson R-66 helicopters. তো গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোস্তফা কামালের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী, ইনস্ট্রাকশন মানে কি? নির্দেশনা। যে তার নির্দেশনা অনুযায়ী যেটা করা হলো সেটা হচ্ছে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে কমার্শিয়াল সার্ভিসটাও তারা সূচনা ঘটায়, পরিচয় করে দিল। বর্তমানে কোম্পানিটা 4টা হেলিকপ্টার অপারেট করছে, যার মধ্যে ডাবল ইঞ্জিনের বেল 429 একটা আছে, সিঙ্গেল ইঞ্জিনের বেল 407GX আছে, এবং 2টো R-66 রবিনসন হেলিকপ্টার আছে। তারপর আমরা একটা হেলিকপ্টারের উড়ন্ত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি, এবং সেটা আসলে কোন হেলিকপ্টার সেটা লেখা নেই। In 2016, এখান থেকে পরের দেখি আমাদের পরবর্তী যে মেম্বারস আছেন আমাদের সাথে। ইসরাত ম্যাম শুনতে পাচ্ছেন? আর মিস জিমি, আপনি রেডি হলে হাত তুলবেন, প্র্যাকটিস করলে আমরা বুঝতে পারবো যে না আপনি আছেন আমাদের সাথে। ইসরাত ম্যাম, পরে দেখি।
আচ্ছা, কে হ্যালো কে স্যার। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। ইসব ম্যাম। স্যার প্রথমে আচ্ছা, আর কে আওয়াজ করতেছে? মিস্টার নাইম, রেডি থাকেন, সমস্যা নেই। ওকে স্যার। ওকে হ্যাঁ, স্যার। ইসাজান ম্যাম পড়েন। ইন স্যার 2016 এখান থেকে হেলিকপ্টারটা টেক অফ করছে ওটা নিচ থেকে। ওকে স্যার। In 2016, BCL Aviation became one of the two latest companies that have stepped into the private aviation industry. They purchased two Robinson R-66 helicopters and began their operations intending to provide corporate air transportation to the Building Construction Limited BCL industrial areas. Afterwards, BCL Group's top management expanded the helicopter service. What do the corporate houses use chartered helicopter service for? Officials in the industry said the business groups that use helicopters belong to different industries, including ready-made garments, power plants, and construction. These groups often arrange site tours for their foreign guests, including investor, brand buyer, and engineers. For example, after arriving in Dhaka, foreign guests board a helicopter, fly to a distant location, visit a factory or development site, and attend important meetings, then return to Dhaka within a day, said an official who requested anonymity. He অ্যানোনিমিটি। further added, and anonymity. অ্যানোনিমিটি। Okay, sir. He further added, and if they don't need to stay in Dhaka, they return to their home country, taking the next international flight. Having a mode of quick transport is crucial to the top officials of a big corporation. To them, time is money. One director of Bangla International Airlines, who has been surveying in the private সার্ভিং। aviation sector for 12 years, said helicopter service is almost restricted to serving serving the corporates, Corporates. Okay, thank you. preferring So to let's be. see what we have until now. In 2016, BCL Aviation became one of the two latest companies that have stepped into the private aviation industry. They purchased two Robinson R-66 helicopters and began their operations intending to provide corporate air transportation to the Building Construction Limited (BCL) industrial areas. Afterwards, BCL Group's top management expanded the helicopter service. ওকে, 2016 সালে বিসেল এভিয়েশনটা হচ্ছে প্রাইভেট এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে কদম রাখা সর্বশেষ দুটো কোম্পানির মধ্যে একটা হলো, এবং তারা দুটো রবিনসন R-66 হেলিকপ্টার কিনে ফেললেন এবং তারা তাদের অপারেশনস কার্যক্রম শুরু করলেন বিসিএল কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াগুলোতে কর্পোরেট এয়ার ট্রান্সপোর্টেশন প্রদানের মাধ্যমে। পরবর্তীতে বিএসএল গ্রুপের যে টপ ম্যানেজমেন্ট আছে, উচ্চ পর্যায়ের যে ব্যবস্থাপনা পরিষদ, তারা হচ্ছে হেলিকপ্টার সার্ভিসকে বাড়ালেন, বর্ধিত করলেন। What do the corporate houses use charter helicopter service for? তো কর্পোরেট হাউসগুলো চার্টার হেলিকপ্টার সার্ভিস কেন ব্যবহার করে? Officials in the industry say that the business groups that use helicopters belong to different industries, including ready-made garments, power plants, and construction. These groups often arrange site tours for their foreign guests, including investors, brand buyers, and engineers. তো ইন্ডাস্ট্রি কর্মকর্তারা বলছেন যে বিজনেস গ্রুপ যারা হেলিকপ্টার ব্যবহার করে সেগুলো বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি মালিকানায় আছে, যেমন যার মধ্যে রয়েছে রেডিমেড গার্মেন্টস, পাওয়ার প্ল্যান্ট রয়েছে, কনস্ট্রাকশন বা নির্মাণের রয়েছে। এই গ্রুপগুলো প্রায় সাইট ট্যুর অ্যারেঞ্জ করে তাদের বিদেশি গেস্টদের জন্য, সাইটে ঘুরতে নিয়ে যায়, যার মধ্যে রয়েছে বিনিয়োগকারী বা ইনভেস্টর, ব্র্যান্ড বায়ার্স আর ব্র্যান্ড কিনতে এসেছে এবং যারা ইঞ্জিনিয়ার্স তাদের। For example, after arriving in Dhaka, foreign guests board a helicopter, fly to a distant location, visit a factory or development site, and attend important meetings, and they return to Dhaka within a day, said an official who requested anonymity. উদাহরণস্বরূপ, ঢাকায় আসার পরে বিদেশি গেস্টরা হচ্ছে হেলিকপ্টারে উঠে, বোর্ডে প্লেন, হেলিকপ্টার এবং প্লেনের জাহাজ, এই তিনটার ক্ষেত্রে হচ্ছে বোর্ড শব্দটা আসে। হেলিকপ্টার উঠবে, লঞ্চের ক্ষেত্রে লঞ্চের ক্ষেত্রে আসে, জলযান এবং আকাশযানের ক্ষেত্রে বোর্ড শব্দটা পাবে, BOARD, ওঠা। তারা দূরের লোকেশনে উড়ে যায়,
ফ্যাক্টরি বা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট সাইট যেটা আছে অন্য জায়গাটা আছে সেটা ভিজিট করে, ইম্পর্টেন্ট মিটিংস গুলো অ্যাটেন্ড করে এবং একদিনের মধ্যে আবার ঢাকায় ওই দিনে দিনে ঢাকায় ফেরত আসে। একজন কর্মকর্তা বলছিলেন যিনি হু রিকোয়েস্টেড অ্যানোনিমিটি, এইটুকুর মানে কি? স্যার নামটা যেন প্রকাশ না করে সেজন্য রিকোয়েস্ট করছিল। হ্যাঁ, নাম প্রকাশে উনি ছিলেন অনিচ্ছুক, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তি ছিলেন। Yes, you got it correct. Okay, he further added, if they don't need to stay in Dhaka, they return to their home country, taking the next international flight. Having a mode of quick transport is crucial to the top officials of a big corporation. To them, it's money. তিনি আরো যুক্ত করেছেন, যদি তাদের ঢাকায় না থাকার প্রয়োজন না হয়, তারা তাদের হোম কান্ট্রিতে, তারা তাদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেন পরবর্তী ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট ধরে। তো যদি একটা দ্রুত যাতায়াতের মাধ্যম থাকাটা খুবই ক্রুশিয়াল মানে কি? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অপরিহার্য। আমি এক কথায় ছেড়ে দিলাম। একটা বড় কর্পোরেশনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার জন্য এটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা অপরিহার্য। তাদের কাছে সময় হচ্ছে সময়ই হচ্ছে one director of Bangla okay. One director of Bangla International Airlines, who has been serving in the private aviation sector for 12 years, said helicopter service is almost restricted to serving the corporates. তো বাংলা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এর একজন ডিরেক্টর বলছিলেন, যিনি প্রাইভেট এভিয়েশন সেক্টরে 12 বছর ধরে কাজ করছেন, তিনি বলেছেন যে হেলিকপ্টার সার্ভিসটা এখন মোটামুটি সীমাবদ্ধ হচ্ছে, শুধুমাত্র কর্পোরেটদের সেবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তারাই কাজে লাগাতে পারছেন, অ্যাফোর্ড করতে পারছেন, এটা একটা ফ্যাক্ট। ওকে, তারপর দেখি। ওকে, এবার হচ্ছে মিস্টার আবু নাইম। মিস জিমি, আপনি কি রেডি আছেন আমাদের সাথে? ওকে, আই থিংক নট। সো মিস্টার আবু নাইম, ইটস ইওর টার্ন। পরে দেখি। Okay, sir. প্রেফারিং টু বি অ্যানোনিমাস। জি স্যার। আর্টিকেলে যে অ্যাড আছে স্যার এগুলো তো ওই যে বললাম বোরিং লাগে। ইয়ে করতে হবে, ব্রাউজারটা একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে যেখানে অ্যাড ব্লক করা যায়। কিছু করার নেই, এখন পত্রিকাগুলো হচ্ছে আগে অ্যাডভার্টাইজ দিত আলাদা ভাবে, লিখিত পত্রিকাতে এখন ওরা হচ্ছে ওই পপ আপ অ্যাড দেন, জোর করে দেয়। আচ্ছা ঠিক আছে। Preferring to be anonymous. Preferring to be anonymous, the retired Air Force officer termed the service as a in, intelligible, Intangible business. intangible business because none of the companies is in a rush to get the quick return from this big investment. Purchasing a helicopter is indeed a big step because of the expense it entails. According to CAAB, there are around 34 helicopters in the country's private fleets, and US-made Bell and Robinson is a dominating brand. The top priority of Bangla International Airlines is to make helicopters available for the top officials of PHP Group, is its present company, according to one of the directors. He added, sometimes our helicopter lay idle in between serving our corporate clients. Our commercial covers on call charter has not between expanded much. Launched in 2013, Bangla International Airlines currently has two choppers, a Bell 407 and Robinsons R44. The airline R44, হ্যাঁ, নতুন একটা মডেল পেয়েছে, নতুন একটা মডেল এসেছে। The airlines officer said big business group purchase
helicopters mainly for their own use. You see rich people buy hybrid cars and they are less bothered about the maintenance cost because they know they can afford it. Owning a helicopter is like that, and this is for their comfort and time effect journey. The owner do not pay the pilot salaries from the revenue collect from commercial trips. The collect revenue is minimum. The Collected charter revenue is minimal. minimum. The charter helicopter service sector in this country is subsidized by the owner, he said. Subsidized by the owners. Subsidized by the owner, he said. Several business groups other than the 10 listed, sir, 10 না এটা, sir? হ্যাঁ, 10 listed, মানে 10 10টা listed লিস্টে আছে, have এর বাইরে আর কি। 10 listed have helicopter for private use, but they don't provide aviation service. Instead, they let other aviation service operators their bicycles on the vehicle rental bicycle না, oh, vehicle sorry, vehicle sir, vehicle on the rental basis. rental Simply put, services, yes. they, Simply put, they use their helicopter like Uber Uber car car owners. owner use their cars. Okay, thank you Mr. নাইম। তো পড়তে হবে আরো নাকি? এখানে একটা স্যার ইন্টারেস্টিং মোবাইলে ব্যাপার দেখি আছে। একটু, স্যার একটু, স্যার উল্টো উল্টো পাল্টা লাগতেছে স্যার, সমস্যা ল্যাপটপে নাই, দেখলে তো বড় বড় দিচ্ছে। আস্তে আস্তে যখন পড়বেন দেখবেন যে সব পরিচিত। এই যেমন উবার বানান কিন্তু আপনার উচ্চারণটা ভুল হয় না, কারণ আপনি উবার চেনেন। একবার হতে জি হতে স্যার, নিজের চিন্তা হলো যে কি রে, উবার তো আমি চিনি নাকি, শুনেছেন? অবশ্যই স্যার, যে শব্দটা থ্যাংক ইউ আমাদের স্যার। পরিচিত, এটা ভুল হয় না, যত কঠিন উচ্চারণই থাক। যাক, কোথায় ছিলাম? প্রেফারিং টু বি অ্যানোনিমাস। এই দেখেন, এই অনিচ্ছুক, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকটা দুই ভাবে আসে, খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। প্রেফারিং টু বি অ্যানোনিমাস এসেছে এখানে, আগে কি ছিল? আগে ছিল হু প্রেফার টু বি অ্যানোনিমাস। খুব ইন্টারেস্টিং। প্রেফারিং টু বি Who অ্যানোনিমাস, requested হু রিকোয়েস্টেড টু বি অ্যানোনিমাস। আরো একটা পেয়েছিলাম, কোন একটা আর্টিকেলে যেটা পেয়েছিলাম, হু রিমেইনড, ওয়ান্টেড টু রিমেইন অ্যানোনিমাস। হ্যাঁ, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রিটায়ার্ড এয়ারফোর্স অফিসার টার্মড অফ service as an intangible business because none of their companies is in a rush to get a quick return from this big investment. তো একজন অবসরপ্রাপ্ত এয়ারফোর্স অফিসার এই সার্ভিসটাকে নাম দিয়েছেন একটা ইনটেনজিবল বিজনেস, কারণ কোন কোম্পানি হচ্ছে কোন তাড়াহুড়োর মধ্যে নাই, যাতে তাদের এই বড় সড়ো ইনভেস্ট করে সেটা থেকে দ্রুত তাদের রিটার্ন লাগবে, মুনাফা লাগবে, এই ব্যাপারে তাদের কোনো তাড়াহুড়োই নেই। এই কারণে এটাকে একটা ইনটেনজিবল বিজনেস নাম দিয়েছেন একজন রিটায়ার্ড এয়ারফোর্স অফিসার। ইনটেনজিবল মানে কি বলে দেখি, এখানে কোন অর্থে যাবে? বলেন তো দেখি। ইনটেনজিবল এর খুব সুন্দর 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 ওয়ার্ড আছে, যেটা খুঁজে পাবেন সেটার সাথে কিন্তু মিলবে না। এই জায়গাটাতে হচ্ছে আপনাদের দেখি সেন্স কাটাতে হবে, কি বল, অর্থটা কি হবে বলেন। ইনটেনজিবল এটা হচ্ছে অবাস্তব, মানে এটাকে একটা অবাস্তব সার্ভিস, অবাস্তব ব্যবসা দিয়েছেন বা ব্যবসার নাম দিয়েছেন, কারণ এখান থেকে কোনো মুনাফার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ কোনো কোম্পানির নাই। এখন ব্যাপার হচ্ছে তারপরেও চলছে, কারণটা কি দেখি। Purchasing a helicopter is indeed a big step because the expense it entails. According to CAAB, there are 34 helicopters in the country's private fleets, and US-made Bell and Robinson is the dominating brand. তো হেলিকপ্টার কেনাটা আসলেই একটা বড় পদক্ষেপ, কারণ এর যে খরচপাতি আছে সেটার কারণে। দেখেন এখানে এন্টেইলস একটা শব্দ আছে। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ এন্টেইল? আমার সাথে কেউ কি আছেন? কারো কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না, ব্যাপার কি? জি স্যার, আজি স্যার। এন্টেল হচ্ছে কি, হেলিকপ্টার কেন একটা বড় পদক্ষেপ, কারণ এন্টেল হচ্ছে ফলস্বরূপ, এর যে কেনার ফলস্বরূপ যে খরচটা এর পিছন পিছন আসে সেটার কারণ। সিএএবি অনুসারে যে দেশের প্রাইভেট ফ্লিট বা বহরের 34টা হেলিকপ্টারের মতো আছে, যার মধ্যে ইউএস এর তৈরি বেল এবং রবিনসনটা হচ্ছে
ডমিনেটিং ব্র্যান্ড, মানে এটার আধিক্যটা বেশি, প্রভাব বিস্তার করে আছে বেশি। The top priority of Bangla International Airlines is to make helicopters available for the top officials of PHP Group, its parent company, according to one of the directors. এখন এখানে দেখেন আমরা সিস্টার কনসার্ন করেছিলাম, কোন একটা কোম্পানি থেকে সাব একটা কোম্পানি বের হলো, ওটা হচ্ছে সিস্টার কনসার্ন। এখন সিস্টার কনসার্নের কাছে তার যে মূল কোম্পানিটা, এটাকে বলে প্যারেন্ট কোম্পানি। মূল কোম্পানিটা এই জায়গায় প্যারেন্ট কোম্পানি। তো বাংলা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এর সবচেয়ে বড় প্রায়োরিটিটা হচ্ছে, মূল ব্যাপারটা হচ্ছে তারা পিএইচপি গ্রুপের যে উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা আছে তাদের জন্য হেলিকপ্টারটাকে অ্যাভেলেবল করা, এবং একজন তাদের এক ডিরেক্টরের কথা অনুসারে। He added, sometimes our helicopters lay idle in between serving our corporate clients. Our commercial coverage on-call charter has not been expanded much. Launched in 2013, Bangla International Airlines currently has 2 choppers, Bell 40। কি ব্যাপার? হেলিকপ্টার আওয়াজ হচ্ছে স্যার। কার এখান থেকে আসলো বলেন দেখি? কারো এখান থেকে সিরিয়াসলি হেলিকপ্টার আওয়াজ পেলাম? আমি ভাবলাম আপনার ওখান থেকে। কারো এখান থেকে আসলো, যাক ভালো হয়েছে। স্যার আমার Okay. উপর দিয়ে মাত্র হেলিকপ্টার চলে গেল স্যার। যাক, আমাদের আজকে হেলিকপ্টারে আমরা ওনার উপর ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়া। পাচ্ছি। বাইরের উপর দিয়ে গেছে। কিনে ফেলেন নাইম সাহেব। স্যার আমার উপর রবিনসনের দাম দিয়ে বেশি না, রবিনসন হচ্ছে জি 10 স্যার। থেকে 14 কোটি। কিনে ফেলেন। এটা তো স্যার আমার উপর দিয়ে মাত্র একটা হেলিকপ্টার চলে গেল। হেলিকপ্টার কিনে ফেলেন একটা, ওনার উপর রবিনসন। দিয়া। ঠিক আছে Okay. অবশ্যই ইনশাআল্লাহ স্যার। ইনশাআল্লাহ আমরা তখন মানে কর্পোরেট সার্ভিসে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। লঞ্চ ইন সমস্যা নেই 2013। তো উনি বলেছেন যে মাঝে মধ্যে আমাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্টদেরকে সার্ভ করার মধ্যে হেলিকপ্টারটা অলস পড়ে থাকে। আমাদের যে কমার্শিয়াল কভারেজ অন কল চার্টার, মানে ফোন করে বুক করা যাবে, এই সার্ভিসটা ওদের খুব একটা বেশি বাড়ানো হয় নাই। 2013 সালে লঞ্চ হয়েছিল এবং বাংলা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এর 2টা চপার আছে। এখন চপারটা হচ্ছে হেলিকপ্টারের একটা মানে ডাকনাম বলতে পারেন, হেলিকপ্টারকে ডাকনাম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে চপার। বিশেষ করে যারা হচ্ছে গেম খেলেন বা সিনেমা দেখেন তারা কিন্তু বলে যে উই আর কলিং দ্য চপার, বলে না? ওই হেলিকপ্টারটাকে ওরা আদর করে চপারটা, এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ওদের 2টো চপার আছে, একটা বেল 407 একটু দামিটা, আর একটা হচ্ছে রবিনসন R44 একটু কম দামিটা। The airlines officer said big business group purchase helicopters mainly for their own use. You see, rich people buy hybrid cars and they are less bothered about the maintenance cost because they know they can afford it. Owning a helicopter is like that, and this is for the comfort and time-effective journey. তো এয়ারলাইন্সের অফিসে বলছিলেন যে বড় ব্যবসায়িক গ্রুপরা হচ্ছে হেলিকপ্টার কিনে মূলত তাদের নিজের ব্যবহারের জন্য। বলে যে আপনারা তো জানেন যে বড় লোকেরা হচ্ছে হাইব্রিড গাড়ি কিনে, কারণ তাদের মেইনটেনেন্স কস্ট নিয়ে কোনো বদার নাই, মানে চিন্তা ভাবনা নাই, কারণ তারা জানে তাদের এটা অ্যাফোর্ড করতে পারবে, তাদের সাধ্যের মধ্যে আছে। হেলিকপ্টার কেনাটাও ঠিক তার মতো, যে এটা তাদের আরামের জন্য এবং সময়টাকে এফেক্টিভলি কাজে লাগানোর জন্য, একটা জার্নি যাতে করতে পারে সময়কে কাজে লাগিয়ে, সেই কারণে কেনা। সাপোজ আপনার একটা গাড়ির পেছনে হচ্ছে কিছু কিছু গাড়ির পেছনে বার্ষিক 7-8 লাখ টাকা ট্যাক্স আছে, 10 লাখ টাকাও ট্যাক্স আছে, তো অ্যাফোর্ড করছে না মানুষ, অবশ্যই করছে, তো আরামের জন্য। The owners do not pay our salaries, মানে পাইলটদের স্যালারি, from the revenue collected from the commercial trips. The collected revenue is minimal. Charter helicopter service sector in this country is subsidized by the owners. তো মালিকেরা হচ্ছে আমাদের স্যালারি গুলো হচ্ছে কমার্শিয়াল ট্রিপ থেকে যে রেভিনিউ আসে, আয়টা আসে, রাজস্বটা আসে, সেখান থেকে দেয় না। যে রাজস্বটা আসছে সেটা হচ্ছে খুবই অল্প, মানে যে টাকাটা ওরা কমার্শিয়াল ট্রিপ দিয়ে পায়। চার্টার হেলিকপ্টার সার্ভিস সেক্টরটা বাংলাদেশে যেটা আছে সেটা মালিকদের দ্বারা সাবসিডাইজড করা। সাবসিডাইজড মানে কি বলেন দেখি? এটা জানা লাগবে, একটা কমার্শিয়াল টার্ম, খুব ইম্পর্টেন্ট। ভর্তুকি। এটা ভর্তুকির উপর ভর্তুকি চলে, এটা মালিকদের ভর্তুকির উপর চলে, যে টাকা আসে কমার্শিয়াল ফ্লাইট থেকে এটা হয় না। Several business groups other than the 10 listed have helicopters for private use, but they don't provide aviation services. Instead, they let other aviation services operate their vehicles on a rental basis. Simply put, they use their helicopters like Uber car owners use their cars. তো বেশ কিছু বিজনেস গ্রুপ এই 10টা লিস্টের বাইরে, লিস্টে যে 10টা কোম্পানি আছে তাদেরও হেলিকপ্টার আছে প্রাইভেট ব্যবহারের জন্য, কিন্তু তারা এভিয়েশন সার্ভিস দেয় না। বরঞ্চ তারা অন্যান্য এভিয়েশন সার্ভিস গ্রুপকে ভাড়ার ভিত্তিতে তাদের ভেহিকলটা বা তাদের যানবাহনটাকে চালাতে দেয়। সিম্পলি পুট খুব সুন্দর একটা লিঙ্ক আছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে তারা উবারের মালিকদের মতো হচ্ছে তাদের হেলিকপ্টার গুলোকে ব্যবহার করতে হবে। আপনার হেলিকপ্টার আছে, আপনি ভাড়ায় খাটালেন, অন্য কোম্পানিকে দিয়ে দিলেন, এই হচ্ছে অবস্থা। ওই যে রেন্টেকার কনসেপ্ট, এখন হচ্ছে উবারের কনসেপ্ট নিয়ে বলছে। ওকে, তারপর দেখি মিস্টার রফিক করেন দেখি। থ্যাংক ইউ স্যার।
Groups including Beximco and the Violatex keep their helicopter at the private ventures for operational and the maintains the purpose. There's industry insider. South Asian Airlines is a one such company that provides of operational and maintenance service of the helicopter owners. South Asian Airlines first introduced a civil helicopter service in the country in 1999 with the Robinson R-44 helicopter. Now the airlines operator eight helicopter on the rental basis. They also have a Robinson R-66 Bell 430 and Airbus EC-130, the T2 helicopters with private on-call service to the helicopter owners who are our corporate clients. We do not run a commercial business. Rather, we serve our corporate clients. Said Fazul Shahan, manager operator South Asian Airlines. How about heli tourism? How Helicopter about recently heli-tourism? tourism, yes sir. একটু টোন নিয়ে Helicopter আসেন মিস্টার ride রফিক, taken. রসকসিন মনে হচ্ছে, পড়তে শুনতে ভালো লাগছে না, একটু ফিলিং নিয়ে আসেন। Okay, okay, sir. Helicopter rides taken by beside and the groms realize speaker or other ordinary people usually because viral content and social media platform. Clearly, more people are showing an interest in helicopter transport. A growing middle of upper class potentially see helicopter travel as a viable option. Viable This could option. be a viable option. This could be a positive thinking for the country's inbound Aviation market. aviation market. But what do you industry insiders Insiders say? say. Okay, Recently, thank you. So let's see what we have until now. Thank you. Groups including Akis, Beximco, and Violatex keep their helicopters at private ventures for operational and maintenance purposes, say the industry insiders. তো যে গ্রুপগুলো আছে যেমন আকিস, বেক্সিমকো এবং ভিএলএটেক্স, তারা তাদের হেলিকপ্টারটাকে একটা প্রাইভেট ভেঞ্চারের মধ্যে রাখে। ব্যক্তিগত ভেঞ্চার। ভেঞ্চার মানে কি বলে দেখি মিস্টার রফিক, পারার তো কথা বলেন। ব্যবসার মধ্যে কি নেয়? ব্যবসা একটা আপনাদের একটা সাবজেক্ট ছিল, ভেঞ্চার, উদ্যোগ। ভেঞ্চার হচ্ছে উদ্যোগ। তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে হেলিকপ্টার গুলো রাখে তাদের অপারেশনাল কার্যক্রম যেগুলো আছে এবং মেইনটেনেন্সের কাজের জন্য। ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইডার বা ইন্ডাস্ট্রি ভেতরকার লোকেরা বলছেন। South Asian Airlines is one such company that provides operational and maintenance services to helicopter owners. South Asian Airlines first introduced civil helicopter service in the country in 1999 with a Robinson R-44 helicopter. South Asian Airlines হচ্ছে এমন একটা কোম্পানি যারা হচ্ছে অপারেশনাল এবং মেইনটেনেন্স সার্ভিস দেয় হেলিকপ্টার মালিক। South Asian Airlines প্রথমে বাংলাদেশে সিভিল হেলিকপ্টার সার্ভিস নিয়ে আসলো 1999 সালে রবিনসন R-44 হেলিকপ্টার দিয়ে। যদি ভুল করে না থাকে হেলিকপ্টারটা লাল সাদা একটা হেলিকপ্টার ছিল। এটা একটা সম্ভবত ইত্যাদিতে বা কোনো এক জায়গায় দেখিয়েছি। Now the airline operates 8 helicopters on a rental basis. They also have Robinson R-66 Bell 430 and Airbus EC-130 T2 helicopters. Wow. We provide on-call service to the helicopter owners who are our corporate clients. We do not run a commercial business, rather we serve our corporate clients. Said Fazle Shahan, operations manager at South Asian Airlines. তো বর্তমানে এয়ারলাইনটা 8টা হেলিকপ্টার ব্যবহার করে ভাড়ার ভিত্তিতে, মানে তারা নিজেরা ভাড়া নিয়ে চালায় অন্যদেরটা, হেলিকপ্টার মালিকদেরটা নিয়ে ভাড়ায় চালায়। They are kind of like helicopter Uber as far as I can see. তাদের হচ্ছে রবিনসন R-66 আছে, বেল 430 আছে, এয়ারবাস EC-130 আছে এবং T2 হেলিকপ্টার আছে এয়ারবাস। তো আমরা হচ্ছে অন কল সার্ভিস দিই, মানে ফোন করে বুক করা যায় আমাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্টের, হেলিকপ্টার মালিক যারা আছে এবং যারা আমাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্ট তাদেরকে আমরা অন কল সার্ভিসটা দিই। আমাদের কমার্শিয়াল কোনো বিজনেস নাই, বরঞ্চ আমরা আমাদের কর্পোরেট ক্লায়েন্টেরই সার্ভ করি। ফজলে শাহান বলছিলেন। হাউ অ্যাবাউট হেলি ট্যুরিজম? হেলিকপ্টার, এই যে এখান থেকে আমাদের মানে সাধারণ মানুষের কাতারে চলে আসতেছে হেলিকপ্টার রাইডের বিষয়টা, খুব ইন্টারেস্টিং হবে এখান থেকে। হাউ অ্যাবাউট হেলি ট্যুরিজম? হেলিকপ্টারের মাধ্যমে পর্যটন টাকা। Helicopter rides taken by brides and grooms, religious speakers, or other ordinary people usually become viral content on social media platforms. Clearly, more people are showing an interest in helicopter transport. তো বর কনে, ধর্মীয় বক্তা কিংবা অন্যান্য সাধারণ মানুষ যখন হেলিকপ্টার রাইড নেয় সেটা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ভাইরাল কন্টেন্ট হয়েছে, ঠিক কিনা?
হয় না? জি স্যার। অমুক হেলিকপ্টারে স্যার। করে বিয়ে করতে গেছে, অমুকের 40-এ Yes, sir. এসেছে, Yes, sir. অমুক বক্তা হেলিকপ্টার ছাড়া আসেন না। তো এগুলো খুব ভাইরাল কন্টেন্ট হয়, তার মানে এটা মানুষ খুব মানে খায়, যেটা সহজ কথা বলতে কন্টেন্টটা ভালো খায়। তো মানুষ এখন আরো বেশি মানুষ ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে হেলিকপ্টারটা। সাপোজ আমরা রফিক সাহেবকে হচ্ছে বিয়ে করতে পাঠাবো হেলিকপ্টার আছে, মানে উনি একদম রাতারাতি নিউজ। তো এই জিনিসটা হবে। আচ্ছা, দোয়া করবেন আমার জন্য, স্যার। অবশ্যই অবশ্যই, ইনশাআল্লাহ, স্যার। আপনার এবং নাইম সাহেব হচ্ছে যাতে দোয়া করবেন, হেলিকপ্টারে স্যার। চড়ে আপনারা মানে বিয়ে করতে যেতে পারেন, সেই মানে দোয়া রইল আমাদের পক্ষ থেকে। তবে আমার ইচ্ছা হচ্ছে নাইম সাহেবের উপর দিয়ে যে হেলিকপ্টারটা গেছে, আমি তো ওটা দেখি নাই, উনি দেখছে। ওটা হ্যাঁ, যদি উনি এটা বলতে পারেন, এটা নিয়ে আর কি বিয়েটা করতে না, পারেন নাইম ইনশাআল্লাহ। সাহেব তো হেলিকপ্টার কিনে ফেলবে, তখন আপনারা হচ্ছে ওই যে উবার সিস্টেমে ব্যবহার করতে পারবেন, সমস্যা নেই। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, Inshallah. স্যার। So let's see. A growing middle to upper class potentially see helicopter travel as a viable option. This could be a positive thing for the country's inbound aviation market. But what do the industry insiders say? তো আস্তে আস্তে কিন্তু মিডল টু আপার ক্লাসের যে বাড়তে থাকা অংশটা আছে, মানে প্রায় ধনী যে অংশটুকু আছে, তারা পটেনশিয়ালি, তারা সম্ভাবনা দেখছে হেলিকপ্টার ট্রাভেলটাকে একটা ভায়াবল অপশন হিসেবে। ভায়াবল অপশন মানে কি? ভায়াবল শব্দটা অর্থ কি? নির্ভরযোগ্য, মানে স্যার কার্যকর। কার্যকর, ইয়েস, লাস্টিং বা স্টেবল একটা অপশন হিসেবে দেখে। এটা একটা পজিটিভ থিং হতে পারে। টেকসই বিকল্প। হ্যাঁ, এটা হতে পারে, অর্থ কিন্তু এটাও আছে। তো এটা একটা পজিটিভ জিনিস হতে পারে আমাদের দেশে ইনবাউন্ড এভিয়েশন মার্কেটের জন্য। ইনবাউন্ড মানে কি? মানে একটু অন্তর্মুখী না? ইনবাউন্ড হচ্ছে অন্তর্মুখী, মানে এটা জি কিন্তু স্যার। বাইরের লোকদের কিন্তু সার্ভিসটা দেয় না। কিন্তু এখন যেহেতু মানুষ এটাকে ভাইবল অপশন হিসেবে দেখছে, সাধারণ মানুষ, এই কারণে এটা একটা পজিটিভ দিক হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রির ভেতরকার লোকরা কি বলে এবং সেটা কি বলেন সেটা শুনবো হচ্ছে মিস্টার ইফতিয়াদের কাছ থেকে। মিস্টার ইফতিয়ার আছেন? Yes, sir. করেন দেখি। Recently, this correspondent spoke to several senior executives of aviation companies. They said their super service is still bound to corporate deals, and companies are yet to cross the break-even point. Some of the issue hindering hindering service diversification are a shortage of the helicopters and pilots, nighttime restriction on flight, and expensive travel fare. Their hope of seeing the rise of helitourism remains unattained. What would be sustainable diversification of the new corporate-centric charter helicopter service? How can the service providers generate revenues? Officials said some issues need to be addressed. For instance, firstly, 15% value added tax on passenger and 30% supplementary duty on the aviation companies need to be reduced. Currently, passengers are charged at flat rate of Taka 66,000 per hour, including that. এক্সক্লুডিং, The ইনক্লুডিং operation না, ইনক্লুডিং না, এক্সক্লুডিং। ইনক্লুডিং excluding বলতে that, মনে হয় ঠিক করে ফেল। হুম। yes, sir. The operational cost of the troopers are very high. The vehicle often lay idle for long because of a lack of availability of spare parts. The pool of pilots is not adequate. Sometimes we fail to respond to emergency calls. For example, IEA, medical evacuation, corporate clients to cannot have access. Hence, the depreciation cost is high, said Kayum Sarkar, senior executive at Square Air. ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ফিনিশিং দিস ওয়ান ফর আস মিস্টার ইফতিয়ার। সো দেখি এটাকে কিভাবে একটু ভায়াবল করা যায়। Thank you. হুম। Recently, this correspondent spoke to several senior executives of aviation companies. They say that chopper service is still bound to corporate drills and companies are yet to cross the break-even point. তো সম্প্রতি এই করেসপন্ডেন্ট মানে কি? What's the meaning of correspondent? সংবাদদাতা। সংবাদদাতা, ইয়েস। সংবাদদাতা। হ্যাঁ, করেসপন্ডেন্টটা হচ্ছে কথা বলেছিলেন
কয়েকজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভের সাথে এভিয়েশন কোম্পানিগুলো, তারা বলেছেন যে এখনো তাদের চপার সার্ভিস গুলো, হেলিকপ্টার সার্ভিসটা হচ্ছে বাধা আছে কর্পোরেট ডিল এবং কোম্পানির সাথে, এবং তারা এখনো ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা ক্রস করা বাকি আছে। এখন মিস্টার রফিক অ্যাজ এ বিজনেস স্টুডেন্ট বলো দেখি ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা কি? সমচ্ছেদ এটা হচ্ছে বিন্দু স্যার, স্যার, ইভেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে বিন্দু স্যার। মানে ইভেন্ট আয় আর পয়েন্ট আমরা ব্যয় তো যে আয় আর বিন্দুতে ব্যয়, থাকে স্যার। হ্যাঁ, আয় আর ব্যয় যে সমান অন্তত ওই লেভেলে আসতে হবে, এখনো কিন্তু ভর্তুকি দিয়ে চালাতে হচ্ছে। যখন আয় আর ব্যয় অন্তত সমান হবে, তার সেই পয়েন্টটা হচ্ছে ক্রস করতে হবে, মানে লাভের দিকে। ব্রেক ইভেন পয়েন্টে কিন্তু লাভও নাই, লোকসান হবে, মাঝামাঝি point। জি স্যার। এটা যাক, some of the issues hindering service diversification are a shortage of helicopters and pilots, nighttime restrictions on flying, and expensive travel fare. The hope of seeing the rise of helitourism remains unattained. কিছু কিছু ইস্যু আছে যেগুলো হচ্ছে সার্ভিসের ডাইভার্সিফিকেশন, মানে এটার বহুমুখী ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধা দিচ্ছে, হিন্ডারিং বাধা দিচ্ছে। যেমন হেলিকপ্টারের শর্টেজ আছে, পাইলটের শর্টেজ আছে, রাতের বেলা ওড়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে, এবং ভাড়াটা একটু এক্সপেন্সিভ দামি। এবং এই কারণে তাদের যে স্বপ্নটা আছে হেলি ট্যুরিজমের যে উত্থানটা হবে, সেটা এখনো আনঅ্যাটেইনড। আনঅ্যাটেইনড মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? তাদের স্বপ্নটা এখনো কি বলে এটাকে, অপ্রাপ্ত, এটা মানে কেমন, আরেকটা কি জানো, অধরা রয়ে গেছে, পূর্ণ হয়নি স্যার, পূর্ণ হয়নি, অপূর্ণ রয়ে পূর্ণ গেছে। হয়নি, ইয়েস, তাদের স্বপ্নটা, অপূর্ণ গেছে। আশাটা অপূর্ণ রয়ে গেছে। ইয়েস, এটা হবে। তো এখনকার কর্পোরেট কেন্দ্রিক চার্টার হেলিকপ্টার সার্ভিসের যে একটা ডাইভার্সিফিকেশন, বহুমুখী ব্যাপারটা, এটা আসলে কিভাবে হবে এবং এটা কিভাবে টেকসই হবে, সাস্টেইনেবল হবে, কিভাবে সার্ভিস প্রোভাইডাররা হচ্ছে রেভিনিউ বা মুনাফা অর্জন করতে পারবে, শুল্ক অর্জন করতে পারবে। অফিসিয়াল said some issues need to be addressed. কিছু অফিসিয়াল বা কর্মকর্তারা বলেছেন কিছু ইস্যু নিয়ে কথা বলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, firstly the 15% value-added tax on passengers and 30% supplementary duty on the aviation companies need to be reduced. প্রথমত, যে ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স, এটা কি জিনিস বলেন দেখি? খুব পরিচিত জিনিস, এটা একটু বড় করে দেওয়া আছে দেখে মনে হচ্ছে। ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স এটা কি? স্যার ভ্যাট, ভ্যাট ইয়েস, ভ্যাটের এটা হচ্ছে ফুল ফর্ম। তো প্যাসেঞ্জারের উপর আছে 15% ভ্যাট, এবং 30% হচ্ছে আবার শুল্ক আছে, সাপ্লিমেন্টারি শুল্ক আছে, সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি আছে এভিয়েশন কোম্পানির উপর, এটা কমাতে হবে। বর্তমানে প্যাসেঞ্জারদেরকে একটা ফ্ল্যাট রেট নেওয়া হচ্ছে প্রতি ঘন্টায় 64,000 টাকা, এবং এটা ভ্যাট ছাড়া। এখানে অনেকে যারা পড়ছিলেন ইনক্লুডিং ভ্যাট বলছিলেন, ঘন্টায় 64,000 দেখে তো আমাদের গলা শুকিয়ে গেছে। তো আমরা ভ্যাটটাকে ভিতরে ইনক্লুড করে দিচ্ছি। দেখি যে খরচ কোন দিক দিয়ে কমে, বাট 15% এর উপর ট্যাক্স আছে। Okay, so operational costs of the choppers are very high. The vehicles often lay idle for long because of a lack of availability of spare parts. The pool of pilots is not adequate. Sometimes we fail to respond to emergency calls, in example, medical evacuation, which corporate clients too cannot have access to. Hence, the depreciation cost is high, said Kayum Sarkar, senior executive of sales at Square Air. তো বলা হচ্ছে যে চপার্সের যে অপারেশন কস্ট, মানে চালানোর খরচটা অনেক বেশি। মাঝে মধ্যে লম্বা সময় ধরে এই যানবাহনগুলো পড়ে থাকে, অবশ করে থাকে, কারণ স্পেয়ার পার্টসের প্রাপ্তিটা নাই, কম, খুচরা যন্ত্রাংশ